کراچی کو 3 سال میں مکمل تبدیل کر دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی تاجروں سے ملاقات میں گفتگو، کہا سڑکوں، پانی، بجلی، گیس کے مسائل جلد حل کیے جائیں گے۔ وفاق اور صوبائی حکومت کے نمائندوں کی کمیٹی بنائی گئی ہے، کاروباری طبقے کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ تاجروں نے کہا بارشوں سے معاشی، تجارتی، صنعتی اور سماجی سرگرمیاں رک گئی ہیں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی کراچی میں سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات، صحت کے متعلق دریافت کیا۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ اپوزیشن رہنماؤں کے اور پارلیمانی معاملات پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپوزیشن الائنس کو متحرک کرنے پر اتفاق کیا۔ ادھر رابر کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا، 10 جماعتوں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ کل رہبر کمیٹی کے اجلاس میں لائحہ عمل طے کر کے اے پی سی بلائی جائے گی۔ احسن اقبال کا کہنا ہے حکومت پورے ملک کے لیے چکی۔ فرحت اللہ بابر بولے احتساب نہیں، یہ ایک طرفہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، نواز شریف کے گرد گھیرا کیا جا رہا ہے۔ نوید قمر نے کہا شہباز شریف کراچی والوں پر مرہم رکھنے آئے ہیں۔ تم سے کون این آر او مانگ رہا ہے؟ بتاؤ آٹا چینی کہاں ہے؟ شہباز شریف کا کراچی میں کارکنان سے خطاب میں وزیر اعظم پر بولے عمران خان نیازی کو کراچی آنے پر مجبور کر دیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا وفاق نے اربوں روپے کراچی کو دینے کا وعدہ کیا، کہاں ہیں وہ فنڈز؟ اپوزیشن لیڈر کا کراچی میں بارشوں سے علاقوں کا دورہ، ایدھی سینٹر میں فیصل ایدھی سے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم 2 دن بعد کراچی کا اہم دورہ کریں گے۔ انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور ترقیاتی منصوبوں کا اعلان متوقع۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں کراچی ٹرانسفارمیشن پلان پر بریفنگ دی گئی۔ کئی علاقوں میں پانی موجود، کیچڑ اور گندگی کے ایف اے ٹی ایف سے متعلق اپوزیشن اور بھارت ایک پیج پر ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومتی اور پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو، بولے اپوزیشن نے حکومت کو کے لیے فیٹف قانون سازی روکی، نواز شریف کو انسانی ہمدردی پر جانے کی اجازت دی۔ اجلاس میں نواز شریف کی واپسی کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ نواز شریف کی عدالتی فیصلے کے بعد وطن واپسی کے لیے خاندان اور قانونی ماہرین سے مشاورت۔ ذرائع کے مطابق حسین نواز، حسن نواز اور اسحاق ڈار سے مشورہ کیا۔ شہباز شریف اور مریم نواز سے بھی رابطے۔ شریف فیملی نے نواز شریف کو ڈاکٹرز کی رائے لینے اور لندن جانے کا مشورہ دیا۔ اسحاق ڈار کا علاج مکمل کرا کر ہی پاکستان جانے کا مشورہ۔ شہباز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات پر حکومت کا رد عمل۔ شہباز گل کہتے ہیں میثاق پارٹ 2 کا ڈرامہ پھر رچایا گیا۔ اپوزیشن رہنما اپنی جانا چاہتے ہیں، اس بار کراچی پیکج کے لیے نہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال ہوگا۔ کراچی والوں کے لیے ایک اور خبر، ای سی سی نے کے الیکٹرک کا ٹیرف 1 روپیہ 9 پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی۔ وزارت خزانہ حکام کے مطابق اطلاق 1 ستمبر سے اور اکتوبر کے بجلی بل میں اضافہ شامل ہوگا۔ کے الیکٹرک کے خلاف عوامی شکایات، چیئرمین نیب نے نوٹس لے لیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور اربوں روپے کی اوور بلنگ پر ڈی جی نیب کو انکوائری کی ہدایت۔ کہ الیکٹرک کے حکومت پاکستان سے معاہدوں کی پاسداری نہ کرنے پر بھی ایکشن۔ نیب کراچی کو معاہدوں کی تفصیلات حاصل کر کے 3 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت۔ پنجاب حکومت نے 2 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے پیش کر دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں دن رات عوام کی خدمت کی، شوبازی نہیں، عملی اقدامات کر کے شہریوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی۔ فیاض الحسن چوہان بولے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام بہت بڑا کارنامہ ہے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक बार फिर एशिया की बेहतरीन स्टॉक मार्केट का एजाज़ हासिल कर लिया। कारकर्दगी के हिसाब से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दुनिया में चौथा नंबर। न्यूयॉर्क की ग्लोबल मार्केट रिसर्च फर्म की रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। अकाउंट्स केस में ख्वाजा अनवर मजीद की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 10 करोड़ की बैंक गारंटी रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने और पासपोर्ट करने का हुक्म। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए, बाहर जाने को भूल जाएं, बाहर अब कोई नहीं जाएगा। सिंथिया रिची को 15 दिन में पाकिस्तान छोड़ देने का हुक्म। वजारत दाखिला ने सिंथिया रिची की वीज़ा मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका की यूएई के बाद दीगर अरब ममालिक के भी इसराइल से ताल्लुकात कायम कराने की कोशिशें। अमेरिकी सदर के मुशीर जैरेड कुशनर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से मुलाकातें। दोनों ममालिक ने इसराइल से ताल्लुकात के लिए मज़ीद इंतज़ार का कहा। कुशनर और मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में इसराइल फ़लस्तीन मुज़ाकरात की बहाली पर भी बातचीत। पाकिस्तान सुपर लीग 5 17 नवंबर को सजेगा फाइनल का मैदान। मेगा इवेंट के बकिया 4 मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। PSL 5 के एलिमिनेटर मैचेस 14 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। इवेंट के आखिरी चारों मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रोटोकॉल के तहत होंगे। और हैदर अली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उम्मीद की किरण। बासलाहियत बल्लेबाज ने डेब्यू मैच में शानदार निस्फ सेंचुरी बनाकर टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट माहिरीन और मुबस्सिरीन का हैदर अली की कारकर्दगी पर खराज तहसीन। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 में कामयाबी के साथ दौरे का अख्ताम किया। मोहम्मद हफीज मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आवाम की तवक्कुआत का लेवल बुलंद होना भी चाहिए, क्योंकि बरसों के बाद आवाम के ज़रिए आवाम की हकीकी हुकूमत के ख्वाब ने ताबीर पाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम के ख्वाबों को अमली ताबीर देने के लिए शब व रोज़ कोशां है। मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब हमने हुकूमत बनाई है तो मुझे ये जानकर बहुत हैरत हुई कि बाज़ इदारों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स वगैरह के इजलास बरसों गुजरने के बावजूद ही मुनक़िद नहीं हो सके। यहाँ मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले नुमायाँ शख्सियात मौजूद हैं। इन्हें इन हालात का भरपूर इदराक है। इन मुश्किल माली हालात में हमने चैलेंज को कबूल करके प्रो बिज़नेस प्रोग्रेस से बजट पेश किया है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। आप जानते हैं हर साल बजट में टैक्स बढ़ाए जाते हैं और हमने नए माली साल में टैक्स ख़त्म किए हैं या इनकी शरह कम कर दी है। हमने अपनी तरजीहात का तयन करते हुए रवां माली साल का बजट भी बनाया और इन्हीं के तहत माली अमूर में राह अमल भी तयन किया है, जिसके लिए नए माली साल में 106 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ और 50 अरब रुपए के बराह रास्त अखराजात शामिल हैं। इसके बावजूद हम माली तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हमने तरक्याती मनसूबों के लिए 5 अरब रुपए का इजाफ़ा किया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुकामी हुकूमतों का शेयर 10% बढ़ाया गया है। हमने पंजाब भर में लोकल गवर्नमेंट के फंड्स को डीफ्रीज़ कर दिया है। स्कूल एजुकेशन के बजट में भी 14 अरब रुपए का इजाफ़ा करके 382 अरब रुपए तक पहुंचाया गया है, जो कि गुज़श्ता 5 साल की निस्बत बुलंद तरीन सतह है। हमने पंजाब के हर ज़िला में यूनिवर्सिटी बनाने का अज़्म किया हुआ है और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में मुख्तलिफ़ इलाकों में 7 यूनिवर्सिटियाँ कायम की जा चुकी हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाएंगे, लेकिन हमारी भरपूर तवज्जो ह्यूमन डेवलपमेंट पर मरकूज़ है। हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़े पैदा करने की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। इस तरह ये चाहते हैं कि हर नौजवान रोज़गार के मामले में ख़ुद कफ़ील हो।